تو یہ اہل علم کو یہ برکتیں زیادہ ملتی ہیں ایسا لگتا ہے، اور یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں جلدی شاید سٹھیا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کا قول ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا رہتا نا، تو اس کو بھی سٹھاپا نہیں آتا نا، اس کی عقل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو ان عام طور پہ جو لڑتے ہیں نا، جیسے اب لڑ دے تیرا باپ بھی دے گا، اور یہ سب کیا دماغ کی خرابی کی وجہ سے۔ تو یہ مطلب ایسے علماء کو آپ نہیں دیکھو گے۔ میں نے علماء ایک سے ایک بوڑھے علماء کی زیارت کی ہے میں نے، وہ اس طرح عوام کی طرح لڑتے نہیں دیکھا ان کو، وہ سلجھے ہوئے ہوتے۔ عام طور پہ ان کو دیکھا کہ یہ بہت سلجھے ہوئے اور بوڑھاپے میں بھی حکمت کی باتیں کرتے ہوئے ان کو پایا۔ یہ مطلب وہ یہ ویولا پن اور یہ مطلب اس طرح کا لوارا اور یہ بک بک ان میں نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ علماء میں یہ چیز نہیں ہوتی، باقی عام بڈھوں میں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا علم دین کی برکت کچھ اور ہے۔ یہ قول بھی ہے مطلب بزرگوں کا کہ عالم کو سٹھاپا نہیں آتا، علماء جو ہوتے ہیں ان کو سٹھاپا، یہ کہ 60 سال کی عمر سے سٹھاپا بنا، تو یہ سٹھاپا جو ہے نا، یہ کہ عقل بہر مار جاتی ہے، عقل تو یہ عالم ہوتا ہے اس کی عقل بہر نہیں مارتی، اس کی عقل سلامت رہتی ہے آخر تک۔ جیسے میں نے اپنے پیر صاحب کا بتایا نا، 107 سال یا 111 سال کی عمر تھی، ابھی اس میں ایسے بڑھاپے تک تو ہم لوگ پہنچے، اس کی بازار امید بھی کوئی نہیں، لیکن یار وہ بس کوئی کبھی بھی میں نے ان کو دیکھا نہیں، نہ سنا بھی نہیں اب تک کہ انہوں نے کسی کو جھاڑ دیا ہو، کبھی نہیں سنا، نہ کبھی چیخو پکار سنی کہ کسی پر چیخے اور دہاڑے، اور نہیں، وہی اپنا انداز گفتگو نرم لے جا۔ کوئی بھی آیا تو اس کو مرحبا بھائی صاحب، مرحبا آئیے، مرحبا۔ مجھے اس طرح بارہا میں نے ان کے لب مبارک سنا، مرحبا بھائی الیاس، مرحبا بھائی الیاس، آئیے، اس طرح، یعنی کہ کبھی جھاڑتے نہیں تھے۔ اور میرے قطب مدینہ پر، میرے آقا پر، آقا نعمت پر مجھے فخر ہے کہ میں نے عرب و عجم کے علماء کو دیکھا کہ ان کے پاؤں چومتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے، آتے دنیا بھر کے آتے قدم بوسی کرتے تھے، ایسی بزرگی۔ اور جو کتابوں میں ولیوں کے قصے پڑھتے ہیں دیکھو تو بس وہی شکل، ایسی سادگی کہ کبھی نہ سنی نہ دیکھی، مبالغہ ہے، ایسی سادگی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ اور ایسا سادہ آپ کا جو حجرہ مبارک بھی ایسا ہی سادہ، بالکل ہی سادہ۔ ڈیکوریشن کس کو بولتے ہیں یہ، یا سجاوٹ کس کو بولتے ہیں، یہ اپنے کو سوچنا پڑے گا وہاں جا کر، ایسا سادہ الحمدللہ۔ ہمیشہ سفید لباس میں دیکھا، بہت ہی سادہ لباس۔ تو یہ اور عقل اتنی، عزت اتنی کہ وہ عرب و عجم کے علماء قدم بوسیاں کریں، جن کا توتی بولتا ہو اپنے اپنے ملکوں میں، وہ آ کر میرے مرشد کے قدموں میں ہوتا تھا۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اکرمہ، اچھا سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اکرمہ بن ابی جہل پر بولا، ثابت ہے۔ اچھا، یہ اکرمہ صحابی بھی ہوئے ہیں جو ابو جہل کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکرمہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا، ابو جہل کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اکرمہ جن کا یہ قول ہے نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے، کوئی اور اکرمہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تلاوت قرآن کثرت سے کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی عقل سلامت رہتی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بارش تیز برس رہی ہے، مدنی چینل پہ دکھائی جا رہی ہے، بارش والا درود شریف پڑھا دیں۔ اور برس تو اور برس، یہ میرے بڈھے جا نہ سکے، آج مدنی پھول ہے اور یہ میرے بڈھے شاہ کیا لگے ہوئے، بڈھا عید ہے نا، تو انشاءاللہ مدنی پھول لٹنے کی عید ہے۔ تو چلو بارش کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی عدد بعدد قطرات الامطار
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یہ بھی دعا کی جاتی ہے اللہم صیبا نافعا کے لیے. اللہم صیبا، یہ سواد سے صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اب سین والا پڑھنا ہے. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. آپ اتنی دیر سے بڈھائیت کرتے ہو، یہ ان کو بڈھا بولو تو خراب نہیں لگتا ہوگا؟ میں بڈھا ہوں اس لیے خراب نہیں لگتا ہوگا نا. کوئی جوان بولے تو شاید لگے. اب وہ میرے سے خراب لگانے کا ذہن ہوتا تو یہاں آتے گا وہ. تو میں بھی تو اپنی مطلب وزن دیکھ کر بات کر رہا ہوں. ان کو بولو بڑے میں تیرا باپ. آپ کو پتا ہے میری تاریخ یہ کہ جب میں علاقوں میں پنجاب میں تو جاتا تھا نا شہروں میں، تو اگر میں بولوں نا کسی کو دیوانہ تو وہ دیوانہ مشہور ہو جاتا تھا. میں کسی کو بولوں پہلوان تو پہلوان مشہور ہوتا تھا. اب بھی بعض پاپڑ پہلوان ہوں گے، پہلوان یوں نہیں ہوں گے لیکن ان کا نام پہلوان پڑ گیا ہوگا الحمدللہ. تو اپنا وزن اللہ نے دی ہے، عزت محبت. تو میں بھی وہ محبت میں بول رہا ہوں، کوئی تحقیر کے ساتھ تھوڑی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو ہے بڈھے تو بولوں تو کیا ہے یار. اب اگر غصہ ہے تو آدھی روٹی زیادہ کھا لیں اور کیا نہیں، آدھی روٹی کم کھا لیں، معاف کیجئے، تاکہ وہ عقل مزید سیٹ ہو جائے. زیادہ کھانے سے پھر وہ چربی بڑھے گی تو بھیجے پر بھی چربی چڑھے گی نا، تو عقل تھوڑی کم ہو سکتی ہے نا. بھیجا ویسے ہے بذات خود چربی. جی ہاں، بھیجا چربی کے حکم میں ہے. بعض ہمارے بزرگ نماز کی دری اوڑھ کے بیٹھے ہوئے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوگا کہ نمازیوں کے لیے ہوگی، کسی نے رکھی ہوگی تو اس کا اور استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے. بیٹھے ہوئے ٹاٹ سے وہ لگا کے یوں دریاں، دری نماز کے لیے. تو جو اگر کسی نے نماز کے لیے وقف کی تو پھر اس کا اور استعمال عرف سے ہٹ کر نہ کیا جائے. اور یہ بارش تو برسے کی بارش اپنا کام کرے. ہم پر بھی الحمدللہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. ہمارا حسن زن ہے، اللہ کی رحمت ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں میں سب سے بڑھ کر نیک بندے میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو رحمت کی بارش کیوں نہ برسے گی. صلو علی الحبیب. لگتا ہے کیا سہانا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا، میٹھے نبی کا روزہ، لگتا ہے کیا سہانا سہانا، میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ارشاد. بڑھاپے میں عموماً ہونے والی بیماریوں کی نشاندہی اور ان کا کوئی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. بڑھاپے کی ایک بیماری پر تو بڑا تبصرہ ہوا، غصے پر.
علاج بھی عرض کر چکا میں. بہرحال یہ کہ مشین گھس جاتی ہے نا, ہر کل پرزا گھس جاتا ہے اس کا, تو اس طرح بدن کے بھی سارے کل پرزے تقریباً گھس جاتے ہیں الا واحد, زبان یہ تگڑی رہتی ہے. کان متاثر ہوتے ہیں بڑھاپے سے, کانوں سے کم سنائی دینا, آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے, پیٹ میں السر کا امکان بڑھ جاتا ہے, مردوں میں قبض کی شکایت, پروسٹیٹ یعنی مثانے کا غدود بڑھ جانا, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, قوت حافظہ کی کمزوریاں جنم لیتی ہیں, نیند کم ہو جاتی ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. ایک دماغی مرض الزائمرز جو کہ اکثر 65 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن 50 سال کی عمر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس مرض میں دماغ کے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں, مثلا حافظہ کمزور ہو جانا, مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن, کوئی نیا کام کرنا ہو تو عقل کا ساتھ نہ دینا, وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری بڑھتے چلے جانا. اب ایسے کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا رکھ سکے مصروف رکھے, اتنا ہی ذہن کے لیے فائدہ مند ہے. کیونکہ وہ اگر فارغ رہے گا نا تو وہ نورو نہ کھودوار ہے, فارغ ہوگا تو کچھ نہ کچھ جھگڑے کرتا رہے گا غصے کی وجہ سے. مصروف رہے. اور کیا مصروف رہے؟ تلاوت کرے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فعال رکھے. مثلا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرے, لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھا دے. مثلا سنتوں بھرے اجتماع میں اول تاخیر شریک ہو اور وہاں خوب ملاقاتیں کر کے انفرادی کوشش کرے, سنتیں بیان کرے, ان میں مدنی قافلے کی دعوت دے, خود بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنے. اگر ذہنی کمزوری اور بڑھ جائے تو پھر نیورولوجسٹ یعنی دماغ کے ڈاکٹر سے رابطہ کرے. آنکھوں کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں بڑھاپے میں, نظر کمزور ہو جاتی ہے, دور کی نظر کبھی کمزور ہوتی ہے, کبھی قریب کی کمزور ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے آنکھوں میں. اور موتیا بھی ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے, یہ 50 سال کے بعد عموماً موتیا ہوتا ہے. اچھا, پھر موتیا اکثر شوگر کی بیماری میں بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی وجوہات ہوتی ہیں موتیا کی. آنکھوں میں موتیا ہونے کی صورت میں مریض کو صاف نظر نہیں آتا, آنکھوں میں پانی آتا ہے, سر میں درد رہتا ہے. ایسی صورت میں آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کیجیے. سبز چائے آنکھوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. نیز سبز چائے سے وزن بھی گھٹتا ہے, موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے, پیٹ اندر جاتا ہے. ہو سکے تو سبز چائے کی عادت ہو سکے تو ڈالے. تو اب یہ بیماریاں تو ذہن بنا لیجئے کہ بڑھاپا 1000 بیماریوں کا گھر ہے. بیماریاں تو ہونی ہیں. جیسے کہ میں بوڑھا ہوں تو مجھے بھی مطلب کئی چیزوں سے واسطہ ہے, میرا بھی واسطہ ہے ان میں بعض بیماریوں سے جو بیان کی گئی نا. لیکن وہی کہ جب ذہن بن جائے گا نا تو ان بیماریوں کا ذرا توجہ ہٹ جائے گی اور تکلیف کم ہوگی. یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف کم ہو, ورنہ بیماریاں دور ہونا مشکل ہے. علاج سے تھوڑا وہ بہتری رہتی ہے. اب میری دونوں آنکھوں میں موتیا ہو گیا تو میں نے کیا کیا, باری باری دونوں موتیوں کو نکلوا دیا. آپریشن یا جو بھی وہ کرنوں کے ذریعے, ریز کے ذریعے کر لیتے ہیں. آئی اسپیشلسٹ سے میں نے آنکھیں بنوا لی, اپنی لینس ڈال دیے اس نے. اب الحمدللہ کام چل رہا میرا. میری آنکھیں بہتر ہیں, کافی بہتر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی رحمت ہے. میرے نمبر پہلے تھے, پھر وہ ابھی آخری میں جب ٹیسٹ کروایا
تو ڈاکٹر نے تعجب سے کہا کہ تمہارے وہ دور کی نگاہ بالکل درست ہو گئی, تمہارے نمبر ختم ہو گئے. قریب کی تھوڑی سی کمزور ہے, وہ بھی بہت زیادہ نہیں, تھوڑی سی. اچھا, لیکن اب دور کی بھی محسوس ہوتا ہے کہ پھر کمزور ہونا شروع ہوئی ہے, تو اب عمر کا تقاضا ہے. اب جب یہ سارے اعضاء کمزور نہیں ہوئے تو پھر تو بندہ بوڑھا ہی نہیں ہوتا نا. تو بوڑھا پا کہتے ہی کوئی آدمی کمزور ہو جائے گا, جھریاں پڑ جائیں گی سب کو. جھریاں بھی کہیں کہیں وہ پڑ جاتی ہیں, کبھی ہوتی ہیں, کبھی مٹ جاتی ہیں, اپنی گاڑی چلتی رہتی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس نے چلتا پھرتا رکھا, بس کسی کا محتاج نہ رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے, اپنی ذات کا محتاج رکھے, اور اللہ تعالیٰ غصے اور چڑچڑا پن سے بچائے, یعنی اس کے بے جا اظہار سے بچائے. غصے کے کہ غصے کے بے جا اظہار سے, دل آزاری, مسلمانوں کی بے جا دل آزاری, لوگوں کا دل شکنیاں, جھگڑے فساد غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں, مارا ماری ہوتی ہے, فائرنگ ہوتی ہے. جیلوں کے سریوں کے پیچھے ایک تعداد آپ کو ملے گی جو خردماغ غصے والے, غصوں نے اب سریوں کے پیچھے پہنچا دیا نا ان کو, اب پچھتا رہے ہوتے ہیں. غصے میں اٹھا کے مار دیا, پولیس نے اٹھا کے دونوں کو بند کر دیا, فائر کر دیا, اٹھا کے بند کر دیا, گھونسا مار دیا, پولیس نے اٹھا دیا, ڈنڈا مار دیا. تو یہ ہوتا ہے, مارا ماری کرتے پھر اندر ہو جاتے. تو یہ کہ وہ غصے سے فسادات بہت ہوتے ہیں, بہت فسادات. غصے کے بے جا استعمال سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہم کو بس مسکراتا رکھے, مرے تب بھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, کاش. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے. شکر تیرا کہ امت مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے. اور حب دنیا رسول اللہ, حب دنیا یا رسول اللہ, مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. جلد لیجیے خبر گناہوں کے, درد نے کرنے ڈھال رکھا ہے, درد نے کرنے ڈال رکھا ہے. نار دوزخ جلائے گی کیوں کر, دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے. ہوں گناہگار, ہو گناہگار پر غلاموں میں, ہوں گناہ
اب بھی بحال رکھا ہے تمہیں اب بھی بحال رکھا ہے اور میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم گی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے 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 جلد لیجیے خبر گناہوں کے اے شافع شہیدی جاگ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر دریا کا جوش لانا بڑا لنا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر جلد لیجیے خبر گناہوں کے درد نے کرنے ڈھال رکھا ہے درد نے کرنے ڈھال رکھا ہے درد نے کرنے ڈھال رکھا ہے اور یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطا مجھ نے کم میں کو پال رکھا ہے مجھ نے کم میں کو پال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب بابا سوالات آپ اوپر سے ہوں گے ابھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا ایک ریکارڈڈ کال آئی ہے بابا ریکارڈڈ کال سنا دو بابا
مدینہ. محمد شمون رضا اطاری قادر پراواں ملتان. حضور میری عمر تقریباً 40 برس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں باپا جان کی خدمت میں یہ مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ مدنی چینل نے ہمارے بڑھاپے میں ایک بہت بڑے سہارے کا کام دیا ہے، ورنہ ہم نہ جانے کہاں ہوتے. ہم نہ گھر کے نہ باہر کے، کہیں بھی چین نہیں. اب چین آتا ہے تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کر ہمیں الحمدللہ سکون 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 آ جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کے سہارے سے ہی یہ سوال بھی باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان واقعی غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو جیسے ہی غصہ آ جاتا ہے اسی وقت کیا خیال کرنا چاہیے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ بس یہ عرض ہے. جزاک اللہ خیرا. اب غصے کا علاج تو آپ ارشاد فرما چکے ہیں، بہت کافی اس پر آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. یہ جو تاثرہ چلانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں یہ یہاں وہاں وقت پاس کرنے کے نام پر جو آتے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مدنی چینل کا اگر یہ مشغلہ اپنا لینا، گھر بیٹھے انشاءاللہ بہترین معلومات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یعنی ان کو جو اس بات کا احساس ہے نا کہ ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے. اگر یہ مدنی چینل والے ہو گئے نا تو ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ کون پوچھتا ہے کون نہیں پوچھتا. میں بھلا میرا مدنی چینل بھلا. اب میں پوچھنے کے لیے ہوں نا یار. کیا بات ہے آپ کی. پوچھ ہی رہا ہوں نا. میں واقعی جو نوجوان بہت سے جانتے ہوں گے میں بوڑھوں کو کتنی اہمیت دیتا ہوں. اعتکاف میں بھی اتنے بوڑھے آ جاتے ہیں، جب دیکھتے نا کہ یہ بوڑھوں کو بہت پیار دیتا ہے تو ماشاءاللہ وہ ڈھیر سارے پھر لڑائیاں بھی کرتے ہوں گے، کہہ نہیں سکتا میں ان کو پیار دیتا ہوں. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ کل اپنے کو بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بڑھاپا آ گیا لیکن وہ کمزوری نہیں ہے. کل کمزوری آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ مطلب انہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، دماغ پر اثر ہو جائے تو یہ ذمہ داران جو آج باپا باپا کرتے ہیں کل وہ گلی بدل کے نکل جائیں کہ باپا مطلب فائر کریں گے. تو ابھی میں پیار دیتا ہوں تو یہ میرے آگے پیچھے ہیں. کل مطلب مجھے غصہ آنا شروع ہوگا، اظہار ہوگا شروع، تو خدا نہ خواستہ یہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہوں. تو بس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنے بڑھاپے خوشگوار رکھیے، ہنس مکھ بن جائیے. قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اجتماعات میں جہاں جن کے لیے ممکن ہو ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت فرمائیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ کو چلت پھرت کا بھی موقع ملے گا اور ذرا مصروفیت ملے گی، اور آپ کو دیکھ کر آسانی سے جو دکاندار وغیرہ ہوں گے وہ ہماری نیکی کی دعوت بھی سن لیں گے. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اپنے بڑھاپے میں عموماً ہونے والی بیماریوں کی نشاندہی فرمائی اور ان کا علاج بھی ارشاد فرمایا. مزید بڑھاپے میں اور کیا کیا دماغی امراض ہو سکتے ہیں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. بڑھاپے میں مزید کیا کیا دماغی امراض ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بڑھاپے میں دماغی بیماریوں میں سے ایک تو ہے انزائٹی، یعنی ذہنی دباؤ، پریشانی، اور ایک ہے ڈپریشن. ڈپریشن یعنی مایوسی، مزاج میں خرابی، غصہ، چڑچڑاپن، دوسروں کی موجودگی اچھی نہ لگنا. ڈپریشن کی نشانیاں یہ بھی ہیں کسی کام میں دل نہ لگنا، تھکاوٹ، جسم میں کمزوری، نیند کی کمی، بھوک کم لگنا، اپنے آپ کو کوسنے لگنا کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ جمع نہیں کیا اپنی پونجی. اور پھر اولاد پر اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ میرا خیال نہیں رکھتے، میرا یہ نہیں. یہ ڈپریشن کی وجہ سے بعض اوقات احساس محرومی، احساس کمتری، تو یہ اس طرح کی وہ ترکیبیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ڈپریشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کے لیے بھی سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں خودکشی ہی کر دوں، جان چھوٹ جائے.
حالانکہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے. اور یہ علامت نارمل لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں بعض اوقات. اگر کم عرصے کے لیے ہو تو پھر ڈپریشن نہیں ہے یہ. البتہ 2 ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے اس طرح کی علامتیں جو میں نے عرض کی نا آپ کو رہے نا، تو یہ ڈپریشن ہے، اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ڈپریشن کی یہ علامتیں ہیں. اور ڈپریشن کا ایک علاج اپنے آپ کو مصروف رکھنا بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. باپا جان ارشاد فرمائیں کہ ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور دماغی امراض کا کوئی آسان علاج ہے؟ پکا نمازی اور ہمیشہ باوضو رہنے والا عاشق رسول ان امراض سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے، جبکہ بے نمازی اور وضو سے جی چرانے والے کے لیے ان امراض میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے. آج مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے. دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا ڈپریشن یعنی مایوسی. ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے. تو اس عنوان پر یہ سیمینار ہوا. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے. کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ بڑھاپے میں عموماً جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائیں، کیا کہہ جائے؟ آج کل تو جوانوں کو بھی اس درد کی شکایت ہونے لگی ہے. یہ درد 25 سے 55 سال کے درمیان جسم کے کسی بھی جوڑ میں ہو سکتا ہے. اس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں. اس کا علاج روزانہ ورزش، پیدل چلنا، وٹامن ڈی اور کیلشیم کا استعمال، یہ اس کے معالجات ہیں، علاج ہیں. اب یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ پیدل نہیں چلتے. ہمارے نوجوان شاید اس وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسکوٹر، کار، مسجد میں جانا تھا کار، رات کو دیر سے گھر جائیں گے، کھا کر سو جاتے ہیں، چلتے نہیں ہیں، بہت کم چلتے ہیں. اس وجہ سے بدن بھی موٹا، پیٹ بھی نکل آتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں گھس جاتی ہیں جن میں یہ جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے، کمر کا درد اور بہت ساری بیماریاں ہمارے نوجوانوں میں آج کل یہ بوڑھوں کی طرح اب رونما ہونے لگی ہیں کہ یہ مشقت کا کام نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ. باپا بوڑھوں کو اکثر بلڈ پریشر کی شکایت بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی علاج ارشاد فرما دیں کہ کیا کریں؟ اصل وہ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بلڈ پریشر نارمل آدمی کا جو ہے نا یہ نیچے کا 80 اور اوپر کا 120 ہونا چاہیے. 80 سے نیچے اب 70 تک بھی وہ مان لیتے ہیں کہ یہ نارمل ہے. 70 سے نیچے جائے گا تو پھر یہ لو بلڈ پریشر کہلائے گا نیچے کا، اور اوپر کا 120 نارمل ہے لیکن 100 تک بھی چل جاتا ہے.
कि वो यूं तो 100 प्लस एज हो तब भी चल जाता है, लेकिन बेहतरीन जो ब्लड प्रेशर है ना ऊपर का वो है 120 से ऊपर ना हो तो अच्छा है, और नीचे भी ना जाए तो अच्छा। तो अब अगर ब्लड प्रेशर 90 नीचे का 90 से जायद हो जाए, 90 या इससे जायद, तब भी समझो कि इसका ब्लड प्रेशर हाई मानेंगे हम। और ऊपर का 140 या इससे ऊपर चला गया तब भी बाज़ डॉक्टरों के नजदीक ये हाई माना जाता है, यानी ऊपर है ये। हाई ब्लड प्रेशर बहुत नुकसानदेह होता है। अचानक आपने देखा होगा कि वो आदमी को फालेज हो जाता है, तो ये फालेज हाई ब्लड प्रेशर से होता है। दिल की बीमारी, इंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी दिमाग का फालिज वगैरह बीमारियां ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होती हैं। बल्कि बाज औकात तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शरियान फट जाती है, दिमाग की नस आपने सुना होगा फट जाती है। तो ये भी आमतौर पे ब्लड प्रेशर जब बहुत हाई होता है ना तो वो बारीक रगें होती है ना दिमाग की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, फट जाती है, फिर आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर की दवाएं जो खाता हो ना उसको अचानक दवा छोड़नी नहीं चाहिए। समझदार डॉक्टर यही मशवरा देगा कि आप इसको छोड़े नहीं, अब ये आपको उम्र भर लेते रहना है, भले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, क्योंकि ये जायद नमकियात को खारिज करेगा। हाइड्रोक्लोराइड जो है ना ये इसको खारिज करता रहेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल रखती है, टेबलेट जो होती है। और ये टेबलेट पेशाब आवर भी होती है, तो जब पेशाब भी आता है तो इससे भी नमक निकलता है जायद। तो अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहने लगे ना तो अब वो डॉक्टर के मशवरे से थोड़ी थोड़ी करके वो आपको बोलेगा कि अब अच्छा भाई आप 100 mg की ले रहे हो तो ठीक है 75 की एक हफ्ते तक 75 कर लो, या 50 mg की कर लो एक हफ्ते तक, फिर एक हफ्ते तक 25 mg कर लो, फिर एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर लेते रहो। इस तरह ये थोड़ा थोड़ा करके आपको बतदरीज, समझदार डॉक्टर होगा तो ये आपको बतदरीज छुड़वाएगा। अगर आपने डॉक्टरी से इसको कम किया ना गोली को तो नुकसान हो सकता है। मैंने मरीज देखा ऐसा कि एक इस्लामी भाई को ब्लड प्रेशर हाई का मरज था, मैं इनके घर पर रहा भी हूं बैरून मुल्क, तो फिर इनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो इन्होंने दवा छोड़ दी, दवा भी छोड़ दी, परहेजी भी छोड़ दी, ये समझा कि मेरे को सही हो गया। बाबुल मदीना के थे। अब उसी दिन इनकी फ्लाइट थी और एकदम से इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई, इनको हॉस्पिटल दाखिल किया गया। मैं गया था इनको देखने के लिए, तो अभी ये बस बेचारे पड़े हुए थे बेड में और बेड से उठ नहीं पाए, इंतकाल हो गया इनका। तो ये गोली छोड़ने और परहेजी खत्म करने से बेचारे इनकी मौत के असबाब ये हुए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, गरी की रहमत फरमाए। तो इसलिए वो ब्लड प्रेशर की दवा एक बार अगर, अव्वल तो जो समझदार डॉक्टर होगा ये आपको परहेजी के जरिए ब्लड प्रेशर कम करवाएगा, वो दवा नहीं लिख कर देगा। पहले को फ्रीजियम या इस तरह की कोई सुकून देने वाली टेबलेट से वो शुरू करेगा और आपको मतलब समझाएगा कि इसकी दवा नहीं अभी शुरू करूंगा, आप नमक कम खाओ, नमक मत खाओ, नमक कम खाओ, नमक मत खाओ, ये आपको समझाता रहेगा। नमक और चिकनाहट ब्लड प्रेशर में नुकसानदेह होता है, तो इससे बचाने की कोशिश। जब आप नहीं मतलब कंट्रोल कर पाओगे, परहेजी नहीं कर पाओगे, या परहेजी करने का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर वो आपको ब्लड प्रेशर की गोली देगा। और समझदार होगा अगर वो डॉक्टर तो आपको फिर नसीहत करेगा कि देखो अभी आपने खा ली ना ये गोली, तो अब ये आपको कब्र में जाने तक खानी है, छोड़नी नहीं है, इल्ला फिर डॉक्टर के मशवरे से। तो डॉक्टर भी चालू डॉक्टर ना हो, कोई मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट हो। ये कार्डियोलॉजिस्ट का यानी कि मैटर है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है ना, दिल के अमराज से इसका ताल्लुक है ब्लड प्रेशर हाई होने का।
उसी का मशवरे से, कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से आप इसको अगर छोड़ना पड़े और लो रहने लगे तब भी उसके मशवरे छोड़े, खुद ना छोड़े, खुद छोड़ने में खतरा है। एक आध और केस भी मुझे याद पड़ता है कि ब्लड प्रेशर की गालिबन दवाई छोड़ी थी और ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो ये खतरा बहुत है, अचानक वो बिल्कुल बंदा सेट होता है, ठीक होता है, मुझे कुछ भी नहीं है, अचानक फिर वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो छोलगा लगता है और वो दिमाग की नस फाड़ देता है। तो इसलिए एहतियात अच्छी है। इसका इलाज ये है कि वर्जिश करता रहे, अपनी उम्र के हिसाब से किसी तजर्बाकार से मशवरा करे। ये नहीं कि अब वो 60 साल का बूढ़ा डंट पीलना शुरू कर दे तो पता चला वो हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ के अंदर चीरा पड़ गया, फट जाए, पेट का कोई मसला हो जाए। तो ये डंट पीलना ही नौजवानों का, उदाहरण नौजवान का भी नहीं, हर एक नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मशवरे से किसी जो इसका माहिर हो, ये फिजियोथेरापिस्ट ये माहिर होते हैं वर्जिशों के, तो कोई ऐसे फिजियोथेरापिस्ट के मशवरे से बेहतर है कि वो आपको वर्जिश बताएगा या वो आपको बल्कि प्रैक्टिकल भी करवा देगा वर्जिशें, फिर आप उसको करते रहें अपनी एज के हिसाब से। लाइट वर्जिश, हम लोगों की उम्र है लाइट वर्जिश की, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता रहता, हाथ पैर मारता रहता हूँ। तो इस तरह यह कि बड़ा फायदा होता है। सुस्ती करते हैं तो वाकई तकलीफ बढ़ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी लाइट वर्जिश, जिससे ऐसी वर्जिशें करें जिससे दिल की नसें, ये हम लोगों के लिए बड़ा खतरा, ये सख्त हो जाती है, बुढ़ापे में सख्त हो जाती है। तो इनको यानी कि फ्री रखना जरूरी है। तो मैं इनको फ्री रखने की भरपूर कोशिश करता हूं। इनकी फ्री रखने का तरीका ये कि बारी बारी दोनों हाथ, जिस तरह बॉलर बॉलिंग करता है ना, आप इसका इस तरह घुमाते रहें। आप नहीं घुमा सकेंगे अगर आदत नहीं होगी ना। मुझे इंशाल्लाह जोश आएगा, आप खड़ा कर देंगे, आप अगर 100 बोले शायद मैं 100 बार भी घुमा लूंगा इस तरह। मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं, 2 इकट्ठे भी घुमा लेता हूं, एक एक भी घुमा लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सब आपको अपनी को होशियारियां नहीं बता रहा ना, मेरी आप इन हरकतों से आपको मुतासिर है मुझसे। आपकी मोहब्बत वो है जो अल्लाह ने आपके दिल में डाली है, और हमारी मोहब्बत की वजह दीन है, दीन इस्लाम। वरना फिजियोथेरापिस्ट तो मुझसे सैकड़ों गुना माहिर होता है। एक बात है, तो मैं आपको समझाने के लिए, भले आप बूढ़े हैं, आप फुर्ती वाले हो जाएंगे। ये हाथ चलाना बूढ़े का यूं करेगा शुरू में, फिर आहिस्ता से नसें खुलेंगी। तो ये करना पड़ेगा आपको, ताकि ये नसें जो ना ये मुतहर्रक रहें। शर्म नहीं आएगी थोड़ी सी? नहीं, 4 दीवारी में मैं का सबके सामने। तो 4 दीवारी में भी तो बोला, चाचा घर में बच्चा बोलेगा बाबा क्या हो गया बाबा अभी इस उम्र में? कितनी बार बोलेगा? एक बार, 2 बार तो बोलेगा। नहीं, बच्चा जो है ना वो भी यूं करेगा। फिर वो बच्चे नक्काली करते हैं, बोलते कम है कि ये भी कोई मतलब नहीं कि अच्छा बाप जो करेगा, दादा से मानूस, आमतौर पर नाना से ज्यादा मानूस होते बच्चे। तो जो भी नाना दादा करते हैं बच्चे, नाना नमाज पढ़ेंगे तो बच्चा बगल में आकर वो अपने अंदाज पे नमाज पढ़ेगा, और नाना अगर वो गाने बोलते रहेंगे तो ये बच्चा भी अपनी जबान में गाने बोलता रहेगा और टांगे थिरकाता रहेगा। तो ये करना चाहिए। तो दिल की नसें खुलती रहे आपकी, ताकि वो दिल के मरज से बचे। फिर भी हो जाता है मरज जिसको होना हो, लेकिन यह कि कोशिश जारी रखी जाए। इसमें पैदल चलना बहुत जरूरी, पैदल चले बगैर मुश्किल है, आपको पैदल चलते रहना होगा। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश का। मैं तो बाहर निकल नहीं पाता, मेरे लिए ये मसाइल तो हैं। मैं घर में कोशिश करता हूँ चलने की। अब 4 दीवारी में क्या चलने का मजा है? ओके, कोई ऐसा मेरे पास कोई इतना बड़ा मैदान तो है नहीं चलने के लिए, अंडरस्टूड है। घर में या पीछे भी कितनी जगह चलने की, तो क्या करें? मजबूरी का नाम शुक्रिया। अपने औरात वज़ाइफ है, बैठ कर पढ़ने के बजाय बंदा चलते फिरते पढ़े, अपने आप को हरकत दे। एक डॉक्टर का बयान है कि मैंने एक बूढ़े को देखा, गालिबन 70 साल का बूढ़ा होगा, बड़ी फुर्ती के साथ वो खिड़कियों के वो किवाड़ झाड़ रहा था, कहीं नौकरी कर रहा होगा तो वो किवाड़ झाड़ रहा था। तो बाबा आपको कितने साल हुए? तो उसने बहुत बड़ा वो बताया कि मैं तो इतने साल से किवाड़ झाड़ता हूं। तो बाबा आपको कोई दिल की तकलीफ? तो बाबा थे ना, आखिर गुस्सा आ गया, है मेरे को कोई दिल की तकलीफ नहीं, क्या बोलता है? तो बाबा यही मुझे मालूम करना था बस। फिर उसने डॉक्टर ने अपना इंडिया दिया कि देखो ये यूं चलाता था ना हाथ अपने, वो झटक झुटक करते हैं ना, झाड़ू निकालना और झटकना, तो इससे उसकी ये जोड़ों को हरकत मिलती रहती थी, और दिल की जो शरियानें हैं बहुत नाजुक होती हैं, इनको भी हरकत मिलती रहती थी यूं करने से। तो ये मतलब इसको कोई दिल की तकलीफ नहीं थी 70 साल की उम्र में, वो फुर्तीला था।
तो आप भी घर में मतलब नौकरों को हुक्म चलाने के बजाय आप खुद अपने हाथ से कभी प्याला उठा के रख दें, प्याला उठा के ले आए, कभी दस्तरखान बिछा लें, कभी खुद रख दें। नौकर को ऑर्डर करने के बजाय खुद दुकान का माल उठा के रख दें, यह आपके लिए फायदेमंद भी है। और आपको पता नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है अपना काम अपने हाथ से करना। तो इस सुन्नत की नीयत से कभी कभी करते रहना चाहिए। तो इसका ज़िमनी फायदा यह होगा कि आपके आज़ा को हरकत, बस यूं पड़े रहते ना, ये सब ये जाम हो जाते हैं। आप देखो बच्चे को चलाने की बहुत जरूरत होती है, मेरा ये अंदाजा है इन चीजों को। तो बच्चा सेट नहीं, एक जगह बैठेगा नहीं, यूं करता ही रहेगा, इसको मारेगा, इधर खींचेगा, उसको घसीटेगा, माँ चीख मारेगी, थोड़ा यूं सेम जाएगा, फिर उठेगा, फिर उसको उठाएगा, फिर डाल करके फेंकेगा, फिर दौड़ेगा, फिर फुदकेगा, उछलेगा। तो मैंने इस पर अंदाजा लगाया बच्चा काहे को ऐसा करता। तो मुझे यूं हुआ कि लगता है कि इसकी हड्डियों की मजबूती और जोड़ों की तरकीब का इस पर कोई राज है इसमें, इसको ये करना जरूरी है। इसको यूं डाल देंगे तो ये नाजुक नाजुक हड्डियां ये बिल्कुल जाम हो जाएंगी, ब्लॉक होकर रह जाएंगे। तो इसलिए हरकत, तो अब बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है ना, तकरीबन अक्ल के हिसाब से मिलता जुलता होता है। मशहूर भी है कि बूढ़ा बच्चा एक ही होता है। तो इसलिए वो बूढ़ों को भी चाहिए, जवानों को भी चाहिए कि अपने आज़ा को हरकत देते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें काम। या वैसे भी चल रहे हैं फिर रहे हैं तो यूं अकेले में तो यूं थोड़ा हाथ पीछे ले जाए, थोड़ा यूं कर लें। टांग की वर्जिश भी होती है कि एक पांव पे खड़े होकर आप वो एक टांग पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़े होकर यूं कर लेता हूँ अपनी तरकीब से, एक टांग यूं चलाते रहता हूँ फजा में थोड़ी गिनती के मुताबिक। तो इस तरह फिर दूसरी टांग, तो इस तरह थोड़ा फुर्ती रहती है। फिर ये पूरा वो गोल जाना खड़े होकर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, तरकीब बन जाती है। तो ये जरूरी है, अपनी इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए नियत करनी चाहिए कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए वर्जिश करता हूँ। तो ये 2-4 मिनट सुबह कर लें, 2-4 मिनट शाम को कर लें, फिर जब जब मौका मिले ये हिलाते रहें। अभी अपना ये मशीन है ना, ये मतलब बहुत यानी कि वो खतरनाक दोराहे में दाखिल हो चुका है, दौर में। अब इसको हिलाना जुलाना, वरना फौरन इसको जंग लग जाएगा, जाम हो जाएगा। जाम हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। बापा, ये वर्जिश करते वक्त ये जो कपड़े हम पहने हुए हों वही पहनकर वर्जिश कर सकते हैं? इसके लिए जिसे आम तासुर है कि निकर वगैरह पहनकर भी वर्जिश की जाती है। ये तो मतलब माज़अल्लाह दूसरों के सामने अपने घुटने या राने खोलना हराम है। अगर दूसरों के सामने किया तो और भी मतलब मसला हो गया। अकेले भी ऐसा क्यों करे? ये ना ऐसी वर्जिश है कि जिसमें ये कोई नड़ती है पाजामे और ये कोई पहने हुए कपड़ों के साथ मुमकिन है। जो मैं करता हूं उसमें तो कुछ जरूरत नहीं थी, गर्दन की भी हो जाती है। ये इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते रहे। मतलब मेरे को तो ये कभी कंधा दर्द हो जाए, कभी ये दर्द हो जाए तो मैं पेन किलर गोलियों से भागता हूँ, तो ये ऐसे कब्ज में वो बिल्कुल लॉक डालती है पेट में, पेन किलर गोलियां। दूसरे साइड इफेक्ट अलग इसके। तो कोशिश करता हूँ, हिलाता जुलाता हूँ तो कुछ उम्मन तरकीब बन जाती है। इधर दर्द हो गया कभी तो फिर यूं करता रहता हूँ इसको तरकीब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब तरकीब बन जाती है। कभी गर्दन सोने में रह गई तो अब वो बड़ा मतलब आजमाइश होती है, साथ में सर भी दुखता है, तो इसकी भी कोशिश ये है, इसकी तरकीब तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि खाली मैं बता दूंगा तो आपको आ नहीं जाएगा। इस तरह आपको खुद किसी फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत लेनी पड़ेंगी, कुछ 150-200 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो वो भी रोजी में बरकत की दुआ करता होगा, तो उनकी खिदमत हासिल करें, उनको खिदमत का मौका दें और 200-500 रुपये खर्चा करें और सीखें। मैं आपको ताकीदी मशवरा देता हूँ, ताकीदी मशवरा। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं ताकि आप वो अच्छी तरह दिल जमगी के साथ इबादत कर सकें, तो आपको ये वर्जिशें करनी है बिल्कुल। नहीं तो आपको फिर ये दर्द तो वो दर्द तो ये दर्द तो इधर दर्द तो उधर दर्द, ये होता रहेगा और होता होगा बहुत सौ को। ये इंशाल्लाह करोगे, शुरू में ज्यादा होगा, आपको लगेगा कि अपने से नहीं होता है, भले निकले आप करेंगे, फिर ये आपकी दब जाएगी, फिर आप बिल्कुल फ्रीली यूं करते रहेंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं झटकों से वर्जिश नहीं की जाती है, वो नरमी से की जाती है, प्यार प्यार से। एक वक्त बाबा ऊंट पर सवारी होती थी, वो जो वर्जिश करता था ना ऊंट,
पूरा बदन को वो सेट कर देता हाँ, था। किसी वर्जिश की हाजत ही नहीं घोड़ होती। सवारी बाबा ऐसी होती है, घोड़ा जब स्लो चल रहा होता है ना तो बिल्कुल उछालता है। जब घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना तो जीन पर सवार जमा रहता है। अगर घोड़ा ऐसा चल रहा होता है ना नॉर्मल स्पीड में, तो घोड़ा ठीक ठाक बंदे को ऊपर नीचे कर रहा होता है। जब बहुत तेजी से चलता है ना तब वो जीन पर बिल्कुल चिपका रहता है। तो पहले ये घोड़ सवारियां और ऊंट सवारियां होती थी तो वो बहुत ज्यादा वर्जिश हो जाया करती थी। अब वाकई आप सही कह रहे हैं, ये कार और मोटरसाइकिल और इस तरह की चीजें जो है ना उन्होंने बहुत बिठा दिया है। हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी वर्जिश आप माशाल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खैर ख्वाही कर रहा हूँ, नियतें नहीं करवा रहे इनसे। मैंने कहा इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए करना, हाथ उठाकर नियत भी आप लड़ाई करने के थोड़ी करना कि बेटा टीट पीट करेगा तो 2 रख दूंगा उसके, नहीं, इसके लिए नहीं। इबादत की नियत, इबादत पर कुव्वत हासिल करो। हाथ भी बाबा इंसाफ नहीं उठवा रहे कि आप गुस्सा भी नहीं करेंगे, न ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। चैनल अभी एक इस्लामी भाई का मैसेज आया कि मेरी माँ को ब्लड प्रेशर का मर्ज था। उनका हिंदिया ये है कि मदनी चैनल देखने की बरकत से मेरी माँ के ब्लड प्रेशर का मर्ज कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे वो मुझे कुछ यूं समझ में आया कि मदनी जैसे कि अगर बिल पर कोई ऐसे गुनाह भरे चैनल या गुनाह भरे सिलसिले देखने का सिलसिला रहे भी, अब ये ड्रामे फिल्म ना इसमें बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल सीन होते हैं, कुछ एक्साइटमेंट होती है, फिर वो सदमाती सीन होते हैं तो रोने रुलाने सीन, इससे इंसान सदमात कबूल करता रहता है, जहन घूमता रहता है। और इसी तरह खबरें हैं, अखबारात वगैरह की बातों का जैसी खबरें हो जाती हैं, अचानक धमाका खेज खबर होती है तो झटका लग जाता है दिमाग को। अब मदनी चैनल वो मदीना मदीना ये सब देखते रहे, मदीना मदीना करते रहे। इंशाल्लाह मदनी चैनल ये अंदर दिमाग में सुकून लाएगा, दिल में सुकून लाएगा, आपको अशाश बशाश रखेगा। आप रोगे जरूर मगर मदीने की याद में रोगे, आप रोगे जरूर इंशाअल्लाह अज़्वजल। मेरे रब के करम से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में रोगे आप रोगे जरूर। अब अल्लाह के खौफ से और उसके जिक्र करके रोगे। आपको कब्र की सोच रुलाएगी, आपको आखिरत की सोच रुलाएगी। ये फिल्में वगैरह और ये सारी चीजें जो है ना, इनसे जान छुड़ाकर मदनी चैनल के हो जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी कर लो, आप जल्दी लपेट ना आइए, फिर इनको फिर ये बर्दाश्त करके बैठे होंगे, फिर कहीं गुस्सा ना आ जाए। अब नहीं आएगा बाबा, इंशाल्लाह नहीं आएगा तो बैठा रहूं मैं। भाई नियत करे भाई, गुस्सा नहीं। 2000 टोकन जो बांटे उनका क्या, ये तो शाम को लेकर टोकन मेरे घर नीराते बैठे होंगे, अपनों ने तो टोकन ले लिया। और जो लेट आए होंगे वो बेचारे वो आजमाइश में होंगे। बहरहाल अभी बस अपने लपेट रहे हैं जल्दी जल्दी। बाबा ये हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप फरमा रहे हैं, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज भी बता दीजिए। इसका इलाज वुजू से किया जा सकता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े वसूख यानी बहुत यानी कि जिम्मेदारी से कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वुजू करवाओ, फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, लाजिमन कम होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये दिमागी अमराज का भी कोई इलाज हो तो बता दीजिए। इसके लिए भी वुजू बेहतरीन इलाज है। चुनाचे एक मुसलमान माहिर नफ्सियात डॉक्टर का कौल है, नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुजू है। मगरिबी माहिरीन नफ्सियात, मगरिबी माहिरीन नफ्सियाती मरीजों को वुजू की तरह रोजाना कई बार बदन पर पानी लगवाते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फालिज से हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? इसका इलाज भी वुजू में मौजूद है। चुनाचे वुजू में जो तरतीबवार आज़ा धोए जाते हैं, ये भी हिकमत से खाली नहीं। पहले हाथों को पानी में डालते हैं, जिस्म का आसाबी निजाम मुत्तला हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुंचते हैं। वुजू में पहले हाथ धोए, फिर कुल्ली करे, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ा धोने की तरतीब फालेज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसहा करने से आगाज किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुबतला हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बापा आंखों की कोई आसान वर्जिश बता दीजिए। आंखों की आसान वर्जिश ये कि मुताला या कंप्यूटर पर काम करने में नौजवान हो या बूढ़ा, हर घंटे के बाद
2-3 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले ताकि आंखों को आराम मिले। इससे नजर की कमजोरी और आंखों से पानी आने वगैरह से बचत रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब। मदीना। बापा जान, खारिश की बीमारी का कोई इलाज हो तो बता दीजिए। दरअसल उम्र के साथ साथ जिल्द भी सख्त होती जाती है। ऐसे नहीं भाई जिनकी जिल्द सख्त हो गई, बूढ़ों की जिल्द वो जरा सख्त हो जाती है, तो ऐसे नहीं भाई नहाने से पहले जिस्म पर नारियल का तेल लगा लिया करें, फिर गुस्ल करें। इससे जिल्द यानी चमड़ी नरम हो जाएगी, खुश्की और खारिश का इम्कान कम से कम हो जाएगा। बाज़ों का एलर्जी से भी होती है खारिश, जवानों को भी होती है, तो देख ले किस चीज से इसको खारिश होती है। बाज़ों को गोश्त, मछली, मिर्ची वगैरह से खारिश होती होगी, तो अब यह कि ये चीजें ना खाए, और अगर कभी खा ले तो फिर एंटी एलर्जी गोली खा ले तो इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा, मगर डॉक्टर के मशवरे से। बाद होगा डॉक्टरों से भी इलाज मतलब नहीं मतलब शिफा मिलती। खुद मुझे खारिश का तजर्बा है कि ठीक ठाक खारिश का मरज रहा। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक मुसलसल वो गर्दन से लेकर पूरे बदन पर फुला दवा लगाओ, मरम कोई लोशन। वो 3 के बजाय 5 बार मैंने लगाया मुसलसल वक्ती तौर पे। इस तरह और भी इलाज किए, वक्ती तौर पे फायदे हुए, फिर आ जाती। फिर मैं गौर करता रहा किससे होती है किससे होती है। फिर मुझे अपना तजर्बा हुआ कि गोश्त, मछली, इन दोनों से मुझे खारिश बढ़ती है। अब मैंने इन चीजों को छोड़ा, मुझे ठीक हो गया, खारिश ठीक हो गई मुझे। अब ज़ाहिर है कभी कभी नफ्स भी है ना, तो छोड़ता नहीं है नफ्स। तो अब ये कि एक टेबलेट की तरकीब मेरी बन गई है, वो टेबलेट भी आधी खाता हूं मैं जब, तो वो 1.5-2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तक अगर मैं गोश्त खाऊं, मछली खाऊं, तो वो एंटी एलर्जिक जो टेबलेट है, इससे मतलब वो मेरी खारिश जो है वो कंट्रोल में रहती है, थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा परेशान नहीं करती। वरना नीम के पत्ते गर्म करके बहुत नहाया मैं, नीम का पानी पिया मैंने, नीम को ग्राइंडर में पीस कर उसका अरक पानी और ये सब मिला के कड़वा कड़वा ये पका के नीम कड़वा पिया, बहुत पिया मैंने। पुदीना उबाल के उसके पानी से खूब गुस्ल किए मैंने, मेरी खारिश नहीं आती थी। 100 दवा की 1 दवा परहेज है। अब फिलहाल इलाज हाथ में आया है कि वो बस परहेज करो तो ही जान छूटेगी, खाओ करोगे तो फिर खुजाते भी रहो साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मेरा मतलब का मामला जो है ना वो कंट्रोल में है अल्लाह की रहमत से। अब मैंने कहा मैं हूं बूढ़ा, लेकिन बस वो अमराज मुझे भी हैं जो बुढ़ापे के होते हैं, कई अमराज हैं, लेकिन एक तो जहन बना हुआ है, ज्यादा मैंने वावेला हो हटी नहीं, बल्कि ये फजाइल जहन में बैठे हुए हैं कि अपना मरज छुपाया जाए, कि जो छुपाता है उसके लिए मगफिरत की बिशारत है, तरह की रिवायतें हैं। अब ये कि इस वक्त जो मैंने इजहार किया जैसे, तो अब ये कि मैं खैर ख्वाही के तहत आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, नऊजुबिल्लाह शिकवा नहीं, शिकायत नहीं कर रहा मैं, क्यों बुढ़ापे के साथ साथ हैं अमराज मेरे भी। लेकिन यह कि वो गुजराती में कहावत है, हंसे तेनु घर वसे, यानी जो हंसता है उसका घर बसता है, जो रोता है वो बहुत कुछ खोता है। फिर इंशाअल्लाह जो रोता है वो खोता है, यानी आखिरत के लिए रोता है वो पाता है, दुनिया के लिए रोता है वो खोता है। खोता नहीं है, खोता फिर वो खाओ आओ तो यहाँ नहीं, वो मैं पंजाबी जबान में नहीं बोल रहा, मैं उर्दू में बोल रहा हूं। खोता माने गंवाता है, गुमाता है, वो खोता